ओम शांति 22 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे देही अभिमानी हेबा द्वारा तुमे शीतल होइजिब, विकारर दुर्गंध समाप्त होइजिब, अंतर्मुखी हेबा सहित फूल भले मध्य होइजिब। देही अभिमानी हेबा द्वारा तुमे शीतल होइजिब, विकारर दुर्गंध समाप्त होइजिब, अंतर्मुखी हेबा सहित फूल भली मध्य होइजिब। प्रश्न बाप दादा सबु पिलांकु केउ दुईटी वरदान देउछंती, सेगुड़िको स्वरूप रे आनिबार विधि कौन? बाप दादा सबु पिलांकु केउ दुईटी वरदान देउछंती, सेगुड़िको स्वरूप रे आनिबार विधि कौन? उत्तर बाबा सबु पिलांकु शांति एवं सुखर वरदान देउछंती। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे माने शांति रे रहिबार अभ्यास कर। जदि केही तुमको ओलटा सीधा कथावार्ता करुछि तेबे तुमे तार जवाब दियो नाही, तुमको शांत होई रहिबाकु हेबो। व्यर्थ एवं परचिंतनर कथावार्ता तुमको करिबार नाही, काहाकु भी दुख देबार नाही। मुखरे शांति रूपक मुहलरा रखी दियो, तेबे एही दुईटी जाक वरदान तुमर स्वरूप रे आसीजिब। ओम शांति। मीठा मीठा पिला माने केबे सम्मुखरे रहुछंती तो पुणी केबे दूर को चली जाउछंती। सम्मुखरे सही माने रहिथांती जेउ माने जोगर यात्रा रे रहिथांती, काहेकि ना जोगर यात्रा रे ही सब किछि समाहित होई रहिछि। सेथिपाई नजर से निहाल बोली गायन करा जाइथाए ना। आत्मार दृष्टि केवल परमपिता परमात्मा को आड़ को ही जाइथाए, आउ किछि भी ताकु भल लागी न थाए। तांको मने पकाइबा द्वारा विकर्म विनाश होइथाए। तेबे निज प्रति केते खबरदार रहिबा दरकार। जोग न करिबा द्वारा माया बुझी जाए जे एहांकर जोग टूटी जाइछि, तेणु से निज आड़ को आकर्षित करिथाए, किछि ना किछि ओलटा कर्म कराई देइथाए। एभली करिबा द्वारा बाबांकर निंदा मध्य करिथांती। भक्ति मार्ग रे मध्य गायन करिथांती, बाबा मोर तो एकमात्र आपण, द्वितीय केही नाहांती। तेबे बाबा मध्य कहउछंती पिला माने एही लक्ष्य बहुत उच्च। कार्य भितरे मध्य बाबांकु मने पकाइबा एहा हेउछि सबुठारु उच्च लक्ष्य। एथिरे बहुत अभ्यास करिबाकु हेबो, नचित ओलटा कर्म करी निंदुक होई जाइथांती। जदि काहा भितरे क्रोध आसिला तेबे परस्पर मध्यरे लढ़ई झगड़ा करिथांती। एहा बाबांकर निंदा हेला ना, सेथिपाई बहुत खबरदार रहिबाकु पड़िबो। गृहस्थरी रही मध्य बुद्धि बाबांक सहित लगाइबाकु हेबो। एपरि नुहे जे केही संपूर्ण होई जाइछंती ना, एही भली चेष्टा करिबाकु हेबो जेपरि मु देही अभिमानी होइजिबी। किंतु देह अभिमान रे आसीबा द्वारा किछि ना किछि ओलटा काम करि देउछंती, अर्थात बाबांकर निंदा कराउछंती। तेणु बाबा कहउछंती एभली सद्गुरुंकर निंदुक लक्ष्मी नारायण होई परिबे नाही। सेथिपाई तुमे पूरा पूरा पुरुषार्थ करि चल। एहा द्वारा तुमे बहुत शीतल होइजिब। पांच विकारर कथा सब समाप्त होइजिब। बाबांक ठारू तुमको बहुत शक्ति मिलिजिब। तुमको कर्मधंदा मध्य करिबाकु हेबो। बाबा एभली कहूनाहांती जे कर्म कर नाही। सत्य जुगरे तो तुमर कर्म अकर्म होइजिब। कली जुगरे जेउ कर्म हेउछि ताहा विकर्म होई जाउछि। एही संगम जुगरे तुमको शिखिबाकु पडुछि। सत्य जुगरे शिखिबार कौनसी आवश्यक नाही। एठाकार शिक्षा ही साथी रे जीव। बाबा पिला मानको बुझाउछंती बाह्य मुखता भल नुही, तेणु तुमे माने अंतर्मुखी हुओ। एभली समय आसीबो जेतेबेले तुमे माने अंतर्मुखी होइजिब। बाबांक व्यतीत आउ किछि भी मने पड़िबो नाही। तुमे माने एही भली आसीथिलो, काहा कथा तुमर मने नथिला।
ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମର ମାତା ପିତା, ଇଏ ଅମୁକ। ଏବେ ସେହିଭଳି ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆମେମାନେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା କଥା ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ଆସୁ। ଯଦିଓ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନା। ଶରୀର ଉପରେ ତ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳହ କ୍ଲେଶ ଯେପରି ନ ହେଉ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହୁଛ, ଫୁଲମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଯଦି କେହି ଓଲଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ତ ଶାନ୍ତ। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ହିଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଉଛ। ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ବା ନିନ୍ଦା ହୋଇନଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନା ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ହୁଅ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ କର। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଆତ୍ମା ନାରାଜ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ପଠାଇଥାନ୍ତି, ବାବା, ଇଏ ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ। ହାତମ ତାଇର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୁଖରେ ମୁହଲରା ଦେଇଦିଅ, ତେବେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ମିଠା ବାବା ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ଶାନ୍ତି କରାଇ କରାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ରହୁଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତାହା ହିଁ ଆମର ଘର। ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଶରୀରର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତ। ଶରୀର ବିନାଶୀ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ଯେତିକି ସମୟ ସେଠାରେ ରହିଥାଏ, କେତେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବି, ତାହା କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ 63 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅଭିନୟ କରି ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଛି। ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାନ ଶୁଣୁଛି। ଏହାଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ କାନର ନିକଟରେ ଅଛି। ତୁମର ପୁଣି ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ। ମିଠା ମିଠା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେତେ ବି ଜୀବ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ସନ୍ତାନ। ଶରୀର ତ ବିନାଶୀ, ବାବା ଅବିନାଶୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ବାବା ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ପରମ ଆତ୍ମା ବସି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆସି ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଏଠାରେ ବର ଦେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଧନବାନ ହୁଅ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅ, ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ଥିଲ। ବାବା କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଆମର ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଓହୋ, ଶିବ ବାବା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହେଉଛ। ଇଏ ସାରା ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଚକ୍ର ଅଟେ ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆ ହେଉଛି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ। ରାବଣ କେବଳ ଲଙ୍କାରେ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଲଙ୍କା ଅଟେ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ରହିଛି। ସାରା ଲଙ୍କା ରାବଣର ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ରାମଙ୍କର ହେଉଛି। ଲଙ୍କା ତ ସୁନାର ଥିଲା, ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ସୁନାର ଇଟା ଦେଖିଲେ, ଯେପରି ଏଠାରେ ମାଟିର ଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ସେଠାରେ ସୁନାର ଇଟା ସବୁ ଥିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଆସିଲା, ଏଠାରୁ ସୁନା ନେଇଯିବି। ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଟକ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ନାମ ତ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏତେ ସବୁ ହୀରା ନୀଳା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଚାଲ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଘରକୁ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମାୟା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଅଧିକ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆଣିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଆଖିକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ମନେକର। ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ବେଙ୍ଗ କେଁ କଟର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝିନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଗଲଣି। ବାବା ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲ। ଦୁଃଖରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଓ କହିଥାନ୍ତି, ହାୟ ରାମ, ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଏପରି କେବେ କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ତୁମକୁ ଦୈବୀ ମତ ମିଳିବ। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ଭକ୍ତିର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆଲୋକ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି, ଏହା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଭଗବାନ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଥବା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ଯେପରି ଗଜକୁ ଗ୍ରାହ ଏକଦମ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତି, ପୁରୁଣାମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମାୟା ହରାଇ ଦେଇଥାଏ,
ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ମାୟାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମୋର କି? ରାବଣ ନିଜର ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏସବୁ କଥା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାବଣ ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଉଛ। ମହୀଶୂରରେ ତ ଦଶହରା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ନାମ ହେଲା ଶିବ ଶକ୍ତି ସେନା, ସେମାନେ ପୁଣି ବାନର ସେନା ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବାନର ସମାନ ଥିଲୁ। ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଭକ୍ତିର ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ବାକି କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବସି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଚାଲିଛନ୍ତି। ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ହେଲେ ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳ ଉଭୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା? ଯେଉଁମାନେ କି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାମକୁ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ହୋଇନଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏହି ହତିଆର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖଡ଼୍ଗ ଆଦି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତାହା ହଦ୍ର ପିତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସ୍ନେହୀ ହେଲେ ନା? ବାବା ଏତେ ସ୍ନେହୀ ଯେ କି ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସୁଖର ବର୍ଷା ମିଳିଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନା? ଏହି କଥାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେତେ ସହଜ, କେବଳ ମୁରଲି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ତଥାପି ବି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିନା ଧାରଣା ହୋଇନଥାଏ। ଆରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ତ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖି ଶୁଣାଇଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ 7 ଦିନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା ମାଗିବାର ନାହିଁ। ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ହିଁ କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଖି ସର୍ବଦା ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜର ଅଧିକାରରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା ମାଗିବାର ନାହିଁ। ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ହିଁ କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଖି ସର୍ବଦା ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜର ଅଧିକାରରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ପରଚିନ୍ତନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ।
ମୁଖରେ ମୋହଲରା ରଖିଦେବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଓଲଟା ପାଲଟା କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ପରଚିନ୍ତନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ ମୋହଲରା ରଖିଦେବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଓଲଟା ପାଲଟା କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶୂଳୀକୁ କଣ୍ଟା କରୁଥିବା ସଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭବ। ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶୂଳୀକୁ କଣ୍ଟା କରୁଥିବା ସଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭବ। ପିଛିଲା ହିସାବ କିତାବ ଶୂଳୀ ସଦୃଶ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାହା କଣ୍ଟା ପାଲଟି ଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ସବୁକିଛି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂଳୀରୁ କଣ୍ଟା କରିଦେଉଛି। ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପିତା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ। ତାହା ହେଲେ ସବୁ ବୋଝ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଭ ଭାବନାର ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଶୁଭ ଭାବନାର ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।